చూపించింది. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అనురాధ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమామీశ్వరం సచిదానందరూపం లసత్కుండలం గోకులే బ్రాజమానం యశోదాభియోలోకలబ్ధమానం పరామృష్టమత్యంతతో ధృత్య గోప్యా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రుదంతం మూర్నేత్రయుగ్మం రుజంతం కరాంబోజయుగ్మేన సాతంకనేత్రం ముహుర్శ్వాసకంపత్రిరేకాంకకంఠ స్థితగ్రైవం దామోదరం భక్తిబద్ధం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండోత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇతి దృక్సలీలాభిరనందకుండే సఘోషో నిమజ్ఞాంతమఖ్యాపయంతం తదీయేషు తిజజ్ఞేషు భక్తైర్జితత్వం పునః ప్రేమతస్తం సతా వృత్తి వందే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వరందేవ మోక్షం న మోక్షావధిం వాన చాన్యం వృణేహం వరేషాదపీహ ఇదంతేవ పూర్ణాద గోపాల బాలం సదా మే మనస్యా విరాస్తాం కిమన్వై. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బబిత మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇదంతే హరే కృష్ణ ముఖంబోధమత్యంత నీలై హృద్యదంతం కుంతలై స్నిగ్ధ రక్తైశ్చ గోప్యా ముహుశ్చుంబితం బింబ రక్తాధరం మే మనస్యా విరాస్తామలం లక్షలాభైః. దండోత్ ప్రణామ్ హరే మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ. నాగలీలం మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమో దేవ దామోదరాంత విష్ణు ప్రసీద ప్రభో దుఃఖ జలాబ్ధిమగ్నం కృపాదృష్ట వృష్టాతి దీనం బతాను గృహానేశ మాం అగ్నమేద్యక్ష దృశ్య. లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమత్యైవ యద్వత్ త్వయామోచితౌ భక్తి భజౌ కృతౌ చ తతా ప్రేమ భక్తిం స్వకామే ప్రయచ్చ న మోక్షే గృహో మే స్థితమోదరేహ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంకెవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా? ఇంద్రబోయిన మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నమస్తేస్తు కీర్తిదాంనే త్వదీయోదార్యాత్మనే నమోరాధి త్వదీయ ప్రియాయై నమో నంతలీలాయ దేవాయ నమో రాధికాయై త్వదీయ ప్రియాయై నమో నంతలీలాయ దేవాయ.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. లక్ష్మీ జగదీష్ మాతాజీ కొంచెం మ్యూట్ లో ఉండరా? సారీ మాతాజీ. हरे कृष्ण माता जी, संत प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. प्रणाम माता जी. Hare Krishna. My humble obeisances to all my gurus and Siksha gurus. Mataji's and Prabhuji's, Dandavat Pranam to each and everyone. Thank you all for joining Japa session 3. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Gnananjanachalakaya Chakshurulmenitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Ragnadanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं वर्जिनि सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. श्रीमते जयपताका स्वामी नमः. नमाचार्य पदाय निताय कृपा प्रदाय गौरगत दामोदय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे.
ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం నంగాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ సన్మాతాజీ. మీకు రీసౌండ్ లాగా వినిపిస్తుందా? క్లియర్ గా ఉందా? క్లియర్ గా ఉంది మాతాజీ. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మనం భగవద్గీతకి వెళ్ళిపోదాం. ఎన్నోదమ్మా, ఏమైనా గుర్తుందా? 4.9 అయిపోయాయి మాతాజీ. 4.10 చెప్పాలి మాతాజీ. నైస్. ఎస్. నా జన్మము మరియు కర్మల దివ్యత్వము నెరిగిన వాడు దేహంను విడిచిన పిమ్మట తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తున జన్మింపక నా శాశ్వతమైన ధామమును నన్నే పొందగలడు. సో 4.10 చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ శ్లోకం. మీరు హ్యాండ్ రేసెస్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఎస్, 4.10. కాల్ చేస్తారా? బబిత మాతాజీ. హరే ఇంద్రపైన కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Yes, బబిత మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రీడింగ్ చేస్తాను మా. చేయండి. వీతరాగ భయక్రోధ భయక్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రితాః బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాగతాః. రాగము భయము క్రోధము నుండి విడివడి నా యందు సంపూర్ణముగా ముక్తులై నన్ను శరణజొచ్చిన కారణంగా పూర్వము పలువురు వ్యక్తులు నన్ను గూర్చిన జ్ఞాన తపస్సులచే పవిత్రులైన నా ఎడ దివ్య ప్రేమను పొందగలిగిరి. చెప్పండి. మీనింగ్ చెప్పండి మాతాజీ, మీకేమర్థమైంది? రాగము భయము క్రోధము ఇలాంటివి వదిలేసి కృష్ణుడి పైన దేవుడి పైన మనం భక్తితో శరణజొచ్చినప్పుడు నన్ను కూర్చిన జ్ఞాన తపస్సులచే పవిత్రులై దివ్య ప్రేమను పొందగలిగారు. అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమను పొందగలిగాము. దేవుడిని కృష్ణుడిని జరించినప్పుడు మనం ఆ ప్రేమను పొందగలిగాము. కృష్ణుడి ఎటువంటి ప్రేమ? ఇద్దరు లవర్స్ ప్రేమ, లేకపోతే తల్లిదండ్రుల ప్రేమ? వాట్ ప్రేమ? దివ్యమైన ప్రేమ అంటున్నారు ఇక్కడ. దివ్యమైన ప్రేమ. అంటే ఎవరిది అది దివ్యమైంది? భగవంతుడు. భగవంతుడు మనల్ని ప్రేమిస్తాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను లైవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. నేను హోస్ట్ గా ఉంటాను మాతాజీ. అది మళ్ళీ రిక్లెయిమ్ చేయకండి, నేను మళ్ళీ ఇస్తాను మీకు అయిపోయినాక. ఓకే ఓకే ప్రభుత్వ, థ్యాంక్ యూ. మమ్మల్ని కంటిన్యూ చేయమంటారా? మీరు కంటిన్యూ మాతాజీ, నో ఇష్యూ. థ్యాంక్ యూ. 4.11 ఇంద్రపైన మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం. ధన్యవాద్. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते మనుష్యాః పార్థ సర్వసః. ఎవరు ఏ విధముగా నన్ను శరణు వేడుదురో వారిని ఆ విధముగా నేను అనుగ్రహింతును. ఓ పార్థ, ప్రతి ఒక్కరు అన్ని విధములా నా మార్గమునే అనుసరింతురు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చెప్పండి. అర్జునుడితో చెప్తున్నాడు మాతాజీ ఇక్కడ. అయితే ఎవరు ఏగా నన్ను శరణ కోరుతారో నేను ఇప్పుడు మనకి సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కదా మాతాజీ. కృష్ణ, బ్రేక్ చాలా బ్రేక్ అయిందమ్మా, ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. మాతాజీ వాయిస్ చాలా బ్రేక్ అవుతుంది, అసలు ఏం అర్థం కాలేదు. మీరు ఏం మాట్లాడారు? మళ్ళీ చెప్పాలి మాతాజీ. మళ్ళీ చెప్పండి.
ఆ ఫోన్ కరెక్ట్ గా పెట్టుకోండి. మాతాజీ కాల్ వచ్చింది అందువల్ల. డిస్టర్బ్ అయిందా? ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు ప్రభు మాతాజీ అర్జునుడితోటి, ఎవరు ఏ విధంగా నన్ను శరణు వేడుదరో వారిని ఆ విధంగా నేను అనుగ్రహిస్తాను. మనకి సాంప్రదాయాలు ఒక 4 ఉన్నాయి కదా, గౌడ మధ్వీ సాంప్రదాయము, శ్రీ సాంప్రదాయము, కుమార సాంప్రదాయము, బ్రహ్మ సాంప్రదాయము. ఈ 4 రకాల ఏ విధంగా మనం ప్రార్థించినా చివరికి భగవంతుడినే చేరుతామని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు మాతాజీ. నాకు అలాగ అర్థమైంది. ప్రతి ఒక్కరూ అన్ని విధాల నా మార్గాన్ని అనుసరించరు. అంటే దేవీ దేవతల్ని వేరే వాళ్ళని కొలిచిన వాళ్ళు తర్వాత ఎప్పటికైనా కృష్ణుడిని చేరవచ్చు నెమ్మది నెమ్మదిగా అని కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు. కరెక్ట్ గానే అర్థమైంది మాతాజీ మీకు. థ్యాంక్ యూ. హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 4.13 నాగలీల మాతాజీ. చాతుర్వర్ణం సృష్టి. హరే కృష్ణ. నాగలీల మాతాజీ లేరేమో. హరే కృష్ణ మాతాజీ ఉన్నాను. మ్యూట్ తీసుకోలేదు. అవును. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. అనువాదము. భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణముల మరియు తత్సంబంధిత కర్మలను అనుసరించిన మానవ సమాజమునందలి చాతుర్వర్యములను నాచే సృజింపబడినవి. ఈ విధమునకు నేను కర్తనైనను అవ్యయుడను గుటచే ఆ కర్తగానే నన్ను నీవు తెలుసుకొనుము. అంటే ఇక్కడ ఈ చాతుర్వర్యాలు అంటే 4 కదా, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర వర్ణములు ఆయన చేతనే సృష్టించబడినవి. కానీ వాళ్ళు చేసిన ఆ కర్తలు ఏమైనా ఆయనకి భగవంతుడికి మాత్రము అకర్తగానే ఉంటాడు. ఆయన అవన్నీ చేసేది మనము కర్మలు. ఆయన సృష్టించినా గాని ఆయనకేవి అంటవు. అందుకే అది మనం తెలుసుకోవాలి భగవంతుడి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎస్, హరి బోల్. నైస్, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కృష్ణకుమారి మాతాజీ. నెక్స్ట్ 4.34. 34 మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం. 34. తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన నస్తత్వదర్శినః. అనువాదము. ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సమీపించి సత్యము నెరుగుట కొరకై యత్నింపుము. వినయపూర్వక ప్రశ్నించి అతని సేవ చేయము. ఆత్మదర్శులు తత్వమును దర్శించిన వారగుటచే నీకు జ్ఞానము ఉపదేశింతురు. హరే బోల్. చెప్పండి, మీకు అర్థమైంది చెప్పండి మాతాజీ ఒక వాక్యంలో. మనము ఆచార్యను అనుసరించి వారు ఏ రకంగా బోధిస్తే మనం అదే రకంగా చేయాలి, కానీ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొద్దు. మనం అహంకారాన్ని ప్రదర్శించొద్దు. గురువు దగ్గర చాలా వినయంగా ప్రవర్తించాలి అని అనుకున్నా మాతాజీ నేను. ఓకే, అయితే ఇక్కడ తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా అని అంటున్నారంటే, ఎప్పుడైనా సత్యాము తెలుసుకోవడానికి ఆధ్యాత్మికాచార్యుని అంటే మన గురువుగారిని వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించి మనం తెలుసుకోవాలి. అతనికి ఎక్కువ సేవ చేసి ఆత్మదర్శుల తత్వం దర్శించిన వారు నీకు జ్ఞానాన్ని ఉపదేశింతురు అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఎప్పుడైనా గురువుతో చాలా క్లోజ్గా, దాన్ని అటాచ్మెంట్ అన్నారు, ఎక్కువ సేవ చేస్తూ వినయంగా ఉంటూ ప్రశ్నలు వేయాలి అని చెప్తున్నారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం, క్లాస్లో వింటాము, ఆ తర్వాత క్లోజ్, వెళ్ళిపోవాలి, తొందరగా భోజనం చేయాలి, ఆ తర్వాత పడుకోవాలి. ఏదో ఒక మాట అనేది మాట్లాడడము మనం అలవాటు చేసుకోవాలన్నమాట. ఎక్కడో ఒక దగ్గర డౌట్లని ఉంటాయి. ఎంత కృష్ణ కథలైనా మామూలుగా కాదు, భాగవతంలో నుండి తీసిన కృష్ణ కథలు కాబట్టి చిన్న చిన్న డౌట్లు మనం అడుగుతూ చక్కగా డిస్కస్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటది అని ఇక్కడ కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నెక్స్ట్. ఎవరి హ్యాండ్ రైస్ లేవు మాతాజీ. నేను చదవమంటారా? చదవండి.
విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తినే సునీ చైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. వెరీ గుడ్. వినమ్రులైన వినమ్రులైన పండితులు యథార్థమైన జ్ఞానము కలిగిన వారగుటచే విద్యా వినయముతో కూడిన బ్రాహ్మణుని, గోవుని, ఏనుగుని, చునక మాంసం తినేవారిని, చండాలులని సమదృష్టితో వీక్షింతురు. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే మాతాజీ, వినమ్రులైన పండితులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఎవరినైనా బ్రాహ్మణునైనా, గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా, కుక్క మాంసం తినే వాళ్ళనైనా ఎవరినైనా ఒకే దృష్టితో చూస్తారు అనేది చెప్తున్నారు మాతాజీ. ఎస్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ. అయిపోయినాయి కదా? థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ మనము దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు, నిన్న వచ్చిన వాళ్ళు, ఈరోజు ప్రెసెంట్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కడి వరకు చెప్పుకున్నామో కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి చెప్పడానికి. హరే కృష్ణ. ఉద్ధవుడు ఏమంటున్నాడు గోపికల్ని చూసి? ఉద్ధవుడే ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడా? అయిపోయిందా? లేదు మాతాజీ, పువ్వుల కోసం మాట్లాడుతున్నాడు. కృష్ణుని చక్కని తోటలు, పువ్వులు, దానికోసం మాట్లాడుతున్నాడు మాతాజీ. వికసిత పువ్వులు అవన్నీ. ఉద్ధవుడు కృష్ణుడిలాగే ఉన్నాడని, వాళ్ళు ఇంకా కొద్ది రోజులు ఉండండి మా దగ్గర అని అంటే, రోజులు కాకుండా ఈయన కొన్ని మాసాలే ఉండిపోతాడు అక్కడ. ఉండిపోయి ఇంకా అక్కడ ఉండే అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే, ఉద్ధవుడు గోపికల పరిణత భక్తిగా ఆనందించి వారి పాదధూళిని తన శిరస్సుపై ధరించదలచెను. సో ఇక్కడ గోపికల్ని చూసి బాగా ఆయన ఆనందించాడు అనమాట. ఆనందించి వాళ్ళ ఒక పరిణిత, అంటే ఆ భక్తికి ఒక ఎండ్ అంటూ లేదు, అంత భక్తితో ఉన్నారు వీళ్ళు భగవంతుడి మీద అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క పాదధూళి శిరస్సు మీద వేసుకోవాలని అనుకున్నాడంట. ఇప్పుడు వృందావన్లో ఎవరైనా గడ్డిపోచలాగా పెరిగినా కానీ నాకు చాలు అని అనుకుంటారు. ఎందుకు? బృందావన వాసుల యొక్క భక్తి అలాంటిది అనమాట. అక్కడ పోట్లాటలు, కొట్లాటలు కానీ, లేకపోతే అసూయ, ద్వేషాలు, అరిషద్వర్గాలు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు అక్కడ. అందరిది ఒకే ఆలోచన, నేను వెన్న పెడతాను, నేను పెరుగు పెడతాను, నేను పాలు పెడతాను, భగవంతుడు కృష్ణుడికి నేను పూలమాల చేస్తాను, ఇంక ఇదే ఆలోచన తప్ప వేరేది లేనే లేదనమాట. అంటే ఒక రకంగా ఏమంటారు, భగవద్ధామమే అనమాట బృందావనం అంటే. సో అందుకనే అక్కడ ఇంకా ఇంతకుముందు చదివినప్పుడు కూడా మనము కొందరు మహాభక్తులు గడ్డిపోచలాగా అవ్వాలి అని అనుకున్నారు. మీరు ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా ఒక్క పేరన్నా? హరే కృష్ణ. బృందావనంలో పుడితే ఎంత బాగుండేది, అక్కడ కాకపోయినా, స్థలం లేకపోయినా వెలుపల ఒక చిన్న గడ్డిపోచలాగా పుట్టినా సరే వాళ్ళ యొక్క పాదధూళి తగులుతుంది కదా నాకు అని అనుకుంటారు. ఎవరు? చాలా పెద్ద అతను, బ్రహ్మదేవుడు మాతాజీ. హరి బోల్. ఎస్, బ్రహ్మదేవుడు కూడా అలా అనుకున్నాడు అనమాట. అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే బృందావనాన్ని విజిట్ చేస్తారో ఆ యొక్క ఆలోచన ఉంటుంది. ఉద్ధవుడు ఎవరు? హీస్ నథింగ్ బట్ కజిన్ బ్రదర్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో అలా వాళ్ళ చిన్నాన్న కొడుకు కృష్ణుడిలాగే ఉంటాడు అనమాట. కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకున్నాడు, కృష్ణుడితో ఆడుకున్నాడు. కానీ ఆయన మథురాలో ఉన్నాడు, ద్వారకాలో ఉన్నాడు. ద్వారకా వెళ్ళాడు ఎందుకంటే చదువు నేర్చుకోవడానికి. కృష్ణుడు ఎలా అయితే సందీపని ముని దగ్గరికి వెళ్ళాడో అలాగే ఆయన మథుర నుండి ద్వారకాకు వెళ్ళి, ద్వారకా నుండి వచ్చినంతనే కృష్ణుని కలుస్తాడు. కలిసిన తర్వాత ఇక్కడ వీళ్ళు చాలా నా కొరకు చాలా ఏడుస్తున్నారు, నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళని అనునయించు, వాళ్ళని ఓదార్చు అని చెప్పి పంపిస్తాడనమాట. వచ్చి చూసేసరికి ఆయనకి ఎలాంటి ఆలోచన అంటే, అసలు ఈ బృందావనంలో ఎందుకు లేను, నేను మథురాలో ఎందుకున్నాను అని ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే, వాళ్ళ యొక్క పాదధూళి శిరస్సుపై ధరించదలిచెను ఉద్ధవుడు గోపికల యొక్క పాదధూళి. అయినను వారి పాదధూళిని అర్థించుటకు ఆయనకు ధైర్యం చాలలేదు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంత మహాభక్తులని తెలుసుకున్నారు.
వాళ్ళేమో ముందు శ్రీకృష్ణుని బాగా నిందించారు. ఇలా మమ్మల్ని అర్ధాంతరంగా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడా అది ఇది అని చెప్పేసి. అక్కడ చక్కగా ఆనందంగా ఉన్నాడేమో వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు ఉద్ధవుడు ఆ లేఖ చదివి అంతా చెప్పాక వీళ్ళ యొక్క గొప్పతనం కృష్ణుడు ఆ లేఖలో ఎంత బాగా రాశాడు అని చెప్పి తెలుసుకున్నాక కృష్ణుడు కూడా మన కొరకు అంతే బాధపడుతున్నాడు అని వాళ్ళు అంగీకారానికి వస్తారనమాట గోపికలందరూ. సో వాళ్ళు అలా ఉన్నప్పుడు ఇతన్నే కృష్ణుల్లాగా ఇంకా కొద్ది రోజులు ఉండు అని అన్నప్పుడు మీ పాదాల యొక్క ధూళి నాకు తల మీద రాసుకోవాలని ఉంది అని అడగడానికి ఆయనకి ధైర్యం సరిపోలేదంట. ఎందుకంటే మహాభక్తులు కృష్ణుడికి వాళ్ళు. అందుచేత బహుశా వాళ్ళు అంగీకరింపరేమో అని ఆయన భయపడ్డారనమాట. అందుచేత వారికి తెలియకుండా గోపికల పాదధూళిని శిరస్సున ఉంచుకొని వెళ్ళనని అతడు తలచెను. బృందావనంలో ఆ ప్రధానమైన ఒక గడ్డి మొక్కగాను ఒక ఔషధిగాను తాను మారిపోవాలని ఆయన కోరుకొనెను. ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని చెట్లు ఎలా ఉంటాయి అంటే మానవుని జన్మ 100 సంవత్సరాలు అని అంటారు. సో 100 సంవత్సరాలు అందరూ బ్రతకాలని లేదు, 100 దాటి బ్రతకూడదు అని ఏమీ లేదు. కొందరు ఉంటారు 125 సంవత్సరాలు బ్రతికిన వాళ్ళు, 108, 107 అలా ఉంటారు. సో ఇక్కడ అలా గిరిగీసి ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ చెట్లు గడ్డి మొక్కలు ఏంటంటే అవి కొన్ని చెట్లు అయితే కొన్ని 100 సంవత్సరాలు, 500 అలా ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. మనం చూసినట్లయితే నిధివన్ అని కొన్ని వనాలు ఉన్నాయి అక్కడ వృందావనంలో. కృష్ణుడు ఎప్పటివాడు 5000 సంవత్సరాల క్రిందట కదా. సో అప్పుడు ద్వాపరయుగంలో ఉండే మొక్కలు కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి మనకి. సో మనకేమనిపిస్తుందంటే ఈ మనిషిలాగా ఈ అర్షడ్వర్గాలు, ఈ అసూయలు ఇవన్నీ ఉండే కంటే ఒక చెట్టుగానో మొక్కగానో ఉండి ఇక్కడ ఉండిపోతే చక్కగా వైభోగం, కృష్ణుడు భక్తులు వచ్చేది, గోపికల యొక్క గొప్పతనం ఇవన్నీ మనం చూసుకోవచ్చు కదా. వాళ్ళు మనం తొక్కుకుంటూ పోతే మనకి ఎంతో ఆనందం కదా అని చాలా మంది అలా కోరుకుంటారనమాట. అక్కడ చిన్న గడ్డి మొక్క కానీ ఒక ఔషధిగా అంటే ఔషధ మొక్కలాగా కానీ నేను పుడితే ఎంత బాగుండు అని ఉద్ధవుడు అనుకుంటున్నాడు. ఉద్ధవుడు కృష్ణ వంశంలో పుట్టి కృష్ణుడితో ఉన్న అతను కూడా వీళ్ళ యొక్క భక్తి అలాంటిది అనమాట. చాలా శ్రేష్టమైన భక్తి, శుద్ధ భక్తి అది. అందుకనే అలా అనుకున్నాడు ఆయన. సో కృష్ణుని పట్ల గోపికల ఆకర్షణ ఎంత తీవ్రమైనదనగా ఆయన వేణునాదం చెవులకి సోకిన వెంటనే వారు తమ కుటుంబాలని, బిడ్డలను, గౌరవాన్ని, స్త్రీ సహజమైన సిగ్గును అన్నిటినీ వదిలేసి పరిగెత్తుకుంటూ కృష్ణుడు నిలచి ఉన్న దగ్గరికి వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేవారంట. సో దారి వెంట పోచుండిరో, అడవుల్లో పోతున్నారో, ఈ నీళ్ళల్లో పోతున్నారో వాళ్ళకి ఏమి తెలిసేది కాదంట. సో వారికి తెలియకుండా పాదధూళి బృందావనం గడ్డి మొక్కలకి, ఔషధాలకి లభించేది. గోపికల పాదధూళిని తలదాల్చు ధైర్యం చాలక ఉద్ధవుడు మరుసటి జన్మలో అచట గడ్డి మొక్కగాను ఔషధిగాను జన్మింపగోరెను. అట్లు జన్మించినచో తనకు గోపికల పాదధూళి లభ్యమగును కదా. సో ఆ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీ పాదధూళి నాకు కావాలి అని అడిగితే ఎవరైనా నాకు పాపం అంటుకుంటుంది అని ఇవ్వరు కదా. అందుచేత ఇతను అలా నేను వచ్చే జన్మలోనో ఇక్కడ గడ్డి మీలాగా పుట్టినట్లయితే ఈ గోపికలు మీద నుంచి వెళ్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ పాదధూళి నాకు సోకుతుంది అని అలా అనుకున్నాడంట ఆయన. సో ఇక్కడ పాదధూళి గురించి వచ్చింది కాబట్టి ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను, వినండి. ఏంటి అని అంటే ఒక్కసారి కృష్ణుడికి చాలా తలనొప్పి వస్తుందంట. కృష్ణుడికి తలనొప్పి వస్తుంది అంటే మనం నమ్మాలా? హరే కృష్ణ. దేవాది దేవుడు ఒక లీల చేశారు మాతాజీ, అలా లీల చేస్తాడనమాట. ఏంటి అంటే రాధాదేవి గొప్పదనాన్ని అందరికీ తెలియజేయడానికి, గోపికల యొక్క గొప్పదనాన్ని తెలియచేయడానికి అలా ఒక చిన్న లీల చేస్తారు. ఏంటంటే నారదుడికి చెప్తాడు, నాకు బాగా తలనొప్పి చాలా ఉంది, శిరస్సు చాలా ఇట్లా దంచినట్టు కొడుతుంది, నాకు గోపికల యొక్క పాదధూళి తీసుకొనిరా అని చెప్తారు. ఎవరిదైనా పాదధూళి తీసుకొనిరా అని చెప్తాడు.
సో నారదుడు వెళ్ళి రుక్మిణిని ఇంకా ఉంటారు కదా చాలా మంది రాణుల్ని వెళ్ళి అడుగుతాడనమాట. అంటే వాళ్ళందరూ అంటారు, లేదు మేము పాదధూళి, మా పాదధూళి కృష్ణుడికి ఇవ్వడం ఏంటి, మేము పాపం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము, నరకానికి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి మా వల్ల కాదు అని అంటారు. ఏ రాణి కూడా ఎవరు ఇవ్వరనమాట. వ్రజవాసిస్ని వేరే వాళ్ళని ఎవరిని. కానీ తర్వాత ఏమవుతుంది, రాధారాణి దగ్గర గోపికలు అందరు గుమిగూడి ఉంటారు, అక్కడికి వెళ్ళి చెప్తారు కృష్ణుడికి బాగా తలనొప్పిగా ఉందంట, పాదధూళి కావాలి అని చెప్తున్నారు అని అడుగుతాడు నారదుడు. అప్పుడు గోపికలు రాధారాణిని చూసి అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయి యమునా నదిలో కాళ్ళు ఫస్ట్ కడుక్కుంటారంట. కడుక్కొని ఆ ఇసుక తిన్నెల మీద నడిచి వచ్చి అదంతా తీసి దులిపి ఒక మంచి బట్టలో కట్టి నారదుడికి ఇస్తే అది తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి రాసినంతనే తలనొప్పి మాయమైందంట. అప్పుడు నారదుడు అంటాడంట, మీరందరూ నరకానికి వెళ్ళడానికి సిద్ధమా, మరి ఇవి అందరు వేరే వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా నరకానికి వెళ్తాం ఇవ్వమన్నారు, మీరు ఇచ్చారు అని అంటే, కృష్ణుడి కోసం మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళడానికి సిద్ధం, నరకం కూడా మాకు స్వర్గంలాగే ఉంటుంది, కృష్ణుడు బాధపడకూడదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళ భక్తిని చాటుకుంటారనమాట. సో వాళ్ళ యొక్క పాదధూళి అంత పవిత్రమైనది అని చెప్పడానికి కృష్ణుడు ఇంత చిన్న ఇక్కడ ఒక లీల అనేది చేశాడనమాట. సో ఆ విధంగా చాలా మంది చైతన్య మహాప్రభు కూడా శిక్షాష్టకంలో రాస్తారు. సో అలా తరోరివ సహిష్ణున అని అంటారు కదా, ఈ చెట్టు ఎలా అయితే మనని భరిస్తుందో అదే విధంగా మనము అంటే అలా వాళ్ళ యొక్క పాదధూళి కోసం మొక్క ఉంటే మాకు బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలా మంది కోరుకుంటారు అనమాట. అలాగే బ్రహ్మ కూడా అనుకుంటారు. సో అలా గోపికల యొక్క పాదధూళి అంత పవిత్రమైంది. సో కృష్ణుని మనోహర చరణారవిందాలని తమ ఉన్నత వక్షంపై ధరించి సర్వ విధములైన ఐహిక కాలుష్యాలని చేసుకొనిన గోపికల అసాధారణ సౌభాగ్యంను చూచి ఉద్ధవుడు ఆనందించెను. కృష్ణుని చరణారవిందం లక్ష్మీదేవిచే మాత్రమే కాదు, బ్రహ్మ శివుడు మొదలైన దేవతలచే కూడా అర్చింపబడినవి, మహర్షులచే మహాయోగులచే ధ్యానింపబడినవి. అట్టి కృష్ణుని చరణాలను గోపికలు తమ వక్షములపై మోపు కొనగలిగిరి. అందుచేతని ఉద్ధవుడు గోపికల చరణారవిందాలను ధూళిచే అనుగ్రహింపవలనని తలంచిపోయెను. సో శ్రీకృష్ణుని ఆధ్యాత్మిక లీలల గురించి గోపికలు చేసిన సంకీర్తనము 3 లోకాల్లో మ్రోగిపోయింది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఉద్ధవుడు కృష్ణుడి గురించి ఎన్ని లీలలు ఓపికగా విన్నాడు, ఆయన తెచ్చిన ఒక ఉత్తరాన్ని చక్కగా చదివి భక్తి అంటే ఎలా చేయాలి, కృష్ణ చైతన్యం అంటే ఏంటి, స్త్రీ యొక్క మనోభావాలు ఎలా ఉంటాయి అని ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసరికి వాళ్ళు ఇంకా సంకీర్తన చేయడం మొదలుపెట్టారు. గోపికలు చాలా హ్యాపీగా అనమాట. సో వాళ్ళు చేసిన సంకీర్తనం అంతా కూడా 3 లోకాల్లో మ్రోగిపోయిందంట. వాళ్ళకి చదువు లేకపోయినా కానీ అన్ని కళలు ఉన్నాయి అన్నమాట. కర్తాలు వాయించడం కానీ, హార్మోనియం కానీ, ఇవన్నీ ఇంకా చాలా సంకీర్తనం వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది కృష్ణుడితో ఉండి ఉండి. సో అది 3 లోకాలు కూడా మ్రోగిపోయిందంట. అంటే కృష్ణుడు లేకపోయినా వ్రజభూమిలో ఇంతగా అలజడి ఏంటి అని చెప్పేసి 3 లోకాల వాళ్ళు వచ్చి చూద్దామని అనుకుని అంత బాగా సంకీర్తనం చేశారంట వాళ్ళు. అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం రకరకాల రాగాల్లో వాళ్ళు పాడారు. సో బృందావనంలో కొన్ని దినాలు గడిపిన తర్వాత ఉద్ధవుడు కృష్ణుని వద్దకు తిరిగి పోవాలనని కోరెను. అందుకు యశోదానందరాజుల అనుజ్ఞను ఆయన కోరెను. గోపికలకు కూడా వీడుకోలు చెప్పి వారి అనుజ్ఞను కూడా గైకొని ఉద్ధవుడు మధురకు పోవుటకు రథము నదిరోహించెను. సో ఇంకా టైం వచ్చేసిందనమాట. కొన్ని రోజులు అనుకున్నాడు కానీ కొన్ని మాసాలు వీళ్ళతో బాగా గడిపేసిన తర్వాత ఇంకా ఆయన కర్తవ్యం అనేది గుర్తొచ్చింది. నేను మళ్ళీ మధురకు వెళ్ళాలి, అక్కడ కృష్ణుడు ఎంత ఎదురు చూస్తున్నాడో, నా తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉన్నారు, ఇక్కడ గోపికలందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఇవన్నీ మళ్ళీ కృష్ణుడికి చెప్పాలి కదా. సో అందుచేత అతను బయలుదేరడానికి సిద్ధమయ్యాడంట వాళ్ళ యొక్క ఆజ్ఞ తీసుకుని.
సో ఉద్ధవుడు బయలుదేరటకు ముందు యశోదానందుల న్యాయకత్వం బృందావన వాసులందరూ ఆయనకు వీడుకోలు చెప్పుటకు వచ్చిరి. బృందావనం లభించు విలువైన పలు వస్తువులను ఆయనకు కానుకలుగా అర్పించిరి. కృష్ణునితో తమకు గల గాఢమైన అనుబంధాన్ని తమ కన్నులలో అశ్రువుల ద్వారా వారు ఆయనకి తెలియజేసిరి. ఉద్ధవుడు ఆశీస్సులను వారు అర్థించిరి. నిరంతరం కృష్ణుని అద్భుత లీలను స్మరించుట, నిరంతరము ఆయన చరణ కమలములపై మనస్సు లగ్నం చేయుట, నోరారా కృష్ణుని కీర్తించుట, వినమ్ర భావంతో నిరంతరము ఆయననే స్మరించుట వారి అభిమతము. సో వాళ్ళకి ఏమేమి దొరుకుతాయి అక్కడ, మీరు ఏమేమి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు, గిఫ్ట్లు ఏమేమి పంపిస్తున్నారు అని మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? హరే కృష్ణ. వీళ్ళ వ్రజవాసీస్ దగ్గర ఏముంటాయి? నగలు, నాణ్యాలు, ఇవన్నీ చాలా తక్కువ కదా. వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది ముఖ్యమైన కృష్ణ అయ్యేది పాలు, పెరుగు, వెన్న, పెరుగు, వెన్న, ఇవన్నీ కూడా కుండలుగా యాక్చువల్లీ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి మధురలో అమ్ముతారు కూడా వ్యాపార రీత్యా. అట్లాంటివన్నీ కూడా గిఫ్ట్లన్నీ ఇచ్చేసి కృష్ణుని ఎంత బాగా తలుచుకుని, ఇంకా వాళ్ళకి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. ఏదో కృష్ణుడిలాగా ఉన్నావు, కొద్ది రోజులు ఉంటావు అనుకొని వస్తే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నావు అని వాళ్ళు చాలా బాధపడుతూ కళ్ళల్లో నిండగా నీళ్లు తెచ్చుకుని, ఆ తర్వాత ఉద్ధవుడి ఆశీస్సుల్ని, నీవు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించు అని చెప్పేసి కృష్ణుని కీర్తించటము, కృష్ణుణ్ణి స్మరించుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా నీ వల్ల మాకు దొరికినాయి అని వాళ్ళు చాలా ఆనందించారంట. తర్వాత బృందావన వాసులు ఈ ప్రార్థనను ఆత్మసాక్షాత్కారంలో అత్యుత్తమ విధానం. ఈ విధానం అతి సరళమైన, సర్వదా మనస్సును కృష్ణ పదకమలముల పైనని లగ్నం చేయుట, మరి ఒక విషయానికి మరలించకుండా సర్వదా కృష్ణుని గురించిగా భాషించుచుండుట, దేహము ఎడతెరిపి లేకుండా కృష్ణుని సేవయందే వినియోగించు, ఇదే ఆ విధానము. ముఖ్యంగా ఈ మానవ జన్మలో ప్రతి వ్యక్తి తన జీవితంను, సంపదను, పలుకును, బుద్ధిని స్వామి సేవయందే వినియోగింపవలెను. అట్టి కార్యకలాపములే మానవుని అత్యుత్తమైన స్థితికి చేర్చగలవు. సర్వ ప్రామాణిక గ్రంథాలను ఇదే తీర్పు ఇచ్చుచున్నవి అని చెప్తున్నారంటే, అన్ని గ్రంథాలు కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే, మనకి చేతులు, కాళ్ళు, ముక్కు, నోరు, అన్ని అవయవాలు, అన్ని ఇంద్రియాలు భగవంతుడి కొరకే వాడడానికి మానవ జన్మ వచ్చింది. కానీ మనం అది మర్చిపోయి మన సొంత లాభం కోసం అన్ని పనులు మనం చేసుకుంటున్నాము అని ఇక్కడ గ్రంథంలో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారంటే, మన చేతుల్ని భగవంతుడి యొక్క సేవకి ఉపయోగించాలి, కాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క గుడికి వెళ్ళడానికి, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడానికి, ఇటు అటు నడవడానికి పనికి రావాలి. మళ్ళీ ముక్కు కూడా దేవుడికి అర్పించిన పుష్పాల యొక్క వాసన చూడడానికి మనము ఉపయోగించుకోవాలి. చెవులు ఉన్నాయి అంటే కృష్ణ కథలు మాత్రమే వినడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ గ్రంథాల్లో రచించి ఉన్నాయి. చాలా రోజుల వరకు మనకు తెలియదు. తెలిసిన తర్వాత కృష్ణ చైతన్యంలో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ఎక్కువ కాలం అంటే 24 గంటల్లో కనీసము మనకి తెలివి ఉన్నంతసేపు, నిద్రపోయిన తర్వాత మనకు తెలియదు మనం ఎక్కడ ఉన్నామో, ఈ లోకంలో ఉన్నామా లేదా అని. కానీ మనం మెలకువగా ఉన్నంతసేపు భగవంతుడిని తలుచుకుంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సులువుగా దానంతట అదే భగవంతుడు అనుకుంటాడంట, ఓ నా ధ్యానంలో ఉంది, ఈమెకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ నేను చేయకూడదు, వాటిని అన్నిటినీ దూరం జరిపేయాలని సులువు చేస్తారంట మనకి వచ్చే ఏమైనా కానీ. సో బృందావన వాసులు ఇట్లా అన్నారంట. ఏమన్నారు? దేవదేవుని సంకల్పము చేతనే తన కర్మ ఫలములను మేము ఎక్కడనైనా జన్మించవచ్చును. ఎక్కడ జన్మించితం అనేది ముఖ్యం కాదు. మా ఒకే ఒక ప్రార్థన, మేము నిరంతరము కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నులై ఉండవలెను. సో మనము జపాన్లో పుట్టామా, అమెరికాలో పుట్టామా, ఇంకెక్కడన్నా పుట్టామా, అది కాదు. ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు, కానీ కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై మేము ఉండాలి అని వాళ్ళు ప్రార్థించారంట. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నారు ఉద్ధవుడికి అంటే, కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాడు కదా. సో ఇవన్నీ పరిశుద్ధ కృష్ణ భక్తుడు తాను ఊర్ధ్వలోకాలకు పోవలెనని కానీ
చివరికి వైకుంఠము లేక గోలోక బృందావని చేరవలనని కానీ కోరుకొనడు. అంటే ఈ ఊర్ధ్వ లోకాలు అంటే పై లోకాలు అన్నమాట. పరిశుద్ధ భక్తుడు అని అంటున్నాడు. మన భక్తులు ముగ్గురు అని అనుకున్నాం కదా, కనిష్ట, మధ్యమ, ఉత్తమ అని. సో ఉత్తమ భక్తులు, పరిశుద్ధ భక్తులు ఈ లోకంకి వెళ్ళాలి, ఆ లోకంకి వెళ్ళాలి అని కోరిక లేదు. అస్తమానం కృష్ణుడు సేవ చేసేటప్పుడు ఆయనే నిర్ణయిస్తాడు, దేవాది దేవుడు. మనం ఎందుకు అంత చింతించాలి? ఒకవేళ మళ్ళీ జన్మ ఇస్తే ఈ దేహాన్ని, పంచభూతాలతో కూడిన దేహాన్ని మనకిచ్చినట్లయితే ఆ దేహాన్ని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలో ఆయనే చెప్తాడు, మనకేం అవసరము అని అలా అనుకుంటారంట శుద్ధ భక్తులు. నన్ను స్వర్గానికి తీసుకెళ్ళి దేవా, అక్కడ సుఖాలన్నీ నేను చూడాలి, వైకుంఠం వెళ్ళాలి, అక్కడ నీ పాద సేవ చేసుకోవాలి, లక్ష్మీమాత ఉంటుంది, తర్వాత రాధారాణి నీ సేవ చేసుకోవాలి, నీకు పూలమాలలు అల్లాలి, నేను వైకుంఠం చూడాలి, ఇంకా ఏం వచ్చే జన్మ అంటూ ఉంటే నాకు జన్మ వద్దు, ఈ దేహం వద్దు, ఇవన్నీ మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మామూలుగా. ఎందుకు? జన్మ వృత్తి జరా వ్యాధి నుండి తప్పించుకోవాలని. కానీ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ శరీరాన్ని భగవంతుడికే ఉపయోగించినట్లయితే ఆయనే నిర్ణయిస్తాడు, మనకెందుకు ఈ బాధ అని గోపికలు చెప్తున్నారనమాట. సో అలాంటి కోరికే ఉండదంట వాళ్ళకి. పరిశుద్ధ భక్తుని దృష్టిలో స్వర్గము నరకము సమానమే. అంతే కదా. ఇప్పుడు నరకంలో నరకం అనుభవిస్తున్నామని మనం అనుకుంటాం, అది మన ప్రారంధం అయ్యుండొచ్చు, కానీ అది మనం సంతోషంగా మనం యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు భగవంతుడు దాన్ని సులువు చేస్తూ పోతానే ఉంటాడు అనమాట. మార్గాన్ని ఈజీ వే టు గో టు కృష్ణ అని ఒక పుస్తకం ఉంది, చాలా బాగుంటుంది. సో అది మీకు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మీరు చదవండి. అలా మన వే చాలా ఈజీగా గడిచిపోతుంది అనమాట. కృష్ణుడు లేని స్వర్గము వారికి నరకప్రాయమే, కృష్ణుడు వెంట ఉన్నచో నరకం కూడా స్వర్గప్రాయమే. ఉద్ధవుడు తగు రీతిని బృందావనంలో పరిశుద్ధ భక్తులను గౌరవించిన పిమ్మట మధురలో ఉన్న తన స్వామి కృష్ణుని చెంతకు తిరిగి వెడలను. ఇప్పుడు ఉద్ధవుడు నా ఫ్రెండ్, నా కజిన్ అనుకోవట్లేదు. ఇంత భక్తుల్ని అందరిని చూసిన తర్వాత ఏమనుకుంటున్నాడు? ఆయన యొక్క స్వామి కృష్ణుడు అని అనుకుని ఆ తర్వాత మధురలో ఉన్న తన స్వామి కృష్ణుడి చెంతకి వెళ్ళాడంట. కృష్ణ బలరాముల మ్రోల వాళ్ళు కనిపించగానే సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి బృందావన వాసుల ఆశ్చర్యకరమైన భక్తి భరితమైన జీవితాన్ని గూర్చి వర్ణింపదొడగను. ఇంక ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు, మనకు 4 రోజులు పట్టింది అంటే కొంచెం సమయమే తీసుకున్నాము. సో ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ కృష్ణుడికి బలరాముడికి ఆయన చెప్పి అంతా ప్రతి ఒక్కటి వర్ణిస్తూ ఉన్నాడంట. కృష్ణుడు తండ్రి అగు వసుదేవునికి, కృష్ణుని తాతయ్య ఉగ్రసేనునికి బృందావన వాసులు పంపిన కానుకలు సమర్పించెను. వాళ్ళు చిన్నవో పెద్దవో ఏవో పువ్వులో ఏ కానుకలైతే పంపించారో ఆ కానుకలన్నీ కూడా వసుదేవునికి ఉగ్రసేనునికి సమర్పించి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఇంకా వీళ్ళ గురించి చెప్పారంట అంతా కూడా. సో గోపికలకు శ్రీకృష్ణుని సందేశము అను దశమ స్కందము 46వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత స్వామి భాష్యము సమాప్తము అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, గురు మహారాజ్ కీ జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీరు అనుకోలేదా ఇవాళ ఇంత తొందరగా అయిపోతుందని? లాస్ట్లో కొంచెం మిగిలింది, అది ఈరోజు మనం పూరించుకున్నాము. హరే కృష్ణ. సో మీకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? భక్తి అంటే ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయకూడదు? మనకి ఒక రోజేమో గోలోకం వెళ్ళాలి అని చదువుకుంటాం, ఈ దేహమే వద్దని. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు గోపికలు? ఏ జన్మైనా పర్వాలేదు, కృష్ణ భక్తి మాత్రం ఉండాలి అని చాలా క్లియర్గా చెప్పారనమాట. మనకి ఆచార్యులు అందరు కూడా చెప్తూనే ఉంటారు, మనం జన్మ గురించి తెలుసుకున్నాం, మనం ఆత్మ, మనం దేహం కాదు, ఆత్మనే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం తెలుసుకున్నాము. నాలెడ్జ్ అనేది మనకు కొంత వచ్చింది. కానీ ఇంకా దాని గురించే ఈ దేహం వద్దు 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 అని ఆలోచించే కంటే కూడా ఎక్కువ సేవ చేయండి, ఎప్పుడు పరమాత్ముడితోనే ఉండడానికి
ప్రయత్నం చేయండి. సడన్ గా మనకి మధ్యరాత్రి మెలకు వచ్చింది, కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ, మళ్ళా మహామంత్రం చదువుకోవడము, మనకు వచ్చినాయి ఏవో అవన్నీ చదువుకుంటే, ఇప్పుడైతే మనకి దామోదర మాస్ కదా, ఎప్పుడు మనకి ఏది ఉన్నా కానీ సామాన్యంగా ఈ పాటే గుర్తొస్తుంటుంది కదా. మీకు వస్తుందా అట్లా? నాకైతే ఆ పాట మననం అనమాట. వస్తుంది మాతాజీ. అప్పటికే బై హార్ట్ వచ్చేసింది అంటే అదేం లేదు.